Good morning students. This video is on vocabulary section of prose lesson trip to Ooty. So நம்ம trip to Ooty அப்படின்ற ஒரு lesson வந்து படிச்சோம். அந்த lesson ஓட vocabulary section தான் இது. So let's get into the vocabulary. Complete the words by reading their meaning. So eye-catching ஓட word என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா spectacular. So S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R, that is this word spectacular. S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R, spectacular the eye catching. Next வந்து thrilled க்கு ஆன word வந்து பார்த்தீங்கன்னா excited. So E-X-C-I-T-E-D is the word. Next tasty க்கு வந்து delicious. So D-E-L-I-C-I-O-U-S, delicious. Next shout க்கு வந்து scream is the correct word. So S-C-R-E-A-M, scream. Next afraid க்கு வந்து frightened is the correct word. So F-R-I-G-H-T-E-N-E-D. These are the words given here. என்னோட answers videoட endல கொடுத்திருக்கேன், நீங்க note down பண்ணிக்கலாம். Next வந்து we are going to see syllable. Syllable அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு வேர்டை வந்து நம்ம வந்து சவுண்டை வச்சு பிரிக்கிறது தான் வந்து syllable. So each unit consists of a vowel sound. The word water has two syllables. Water. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேர்டை வந்து நிறைய syllables-ஆ நம்ம பிரிக்கலாம் depending upon the sound. So அந்த sound பேஸ் பண்ணி நம்ம வேர்டை பிரிக்கிறது தான் வந்து syllabification அப்படின்னு சொல்றோம். So அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எல்லா வேர்ட்ஸையும் வந்து நம்ம பிரிக்கலாம். ஸோ ஒரு வேர்ட் வந்து அந்த வேர்டில் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எடுக்கிற சவுண்ட்ஸை வச்சு அந்த வேர்டை வந்து சிலபிள்ஸாக நம்ம பிரிக்கணும். அதுதான் இந்த செக்ஷன். ஸோ வாட்டரை வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா வாட்டர். ஸோ 2 syllable வேர்ட் தான் வாட்டர். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸும் நம்ம we have to split. Wonderful பார்த்தீங்கன்னா wonderful. So 3 syllable-ஆ வந்து நம்ம split பண்ணி எழுதணும். அந்த மாதிரி வந்து depending on the sounds we have to split the words. Next behind வந்து is a 2 syllable word. So B-hind அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கணும். Next bananas 3 syllable-ஆ பிரிக்கணும். Next excitement excitement. So 3 syllable-ஆ நம்ம இது பிரிக்கணும். Next வந்து snatch வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's a single syllable. So அது பிரிக்க முடியாது, ஒரே syllable தான் அது. Next வந்து windows 2 syllable-ஆ பிரிக்கணும். Next thud வந்து single syllable, பிரிக்க முடியாது. Next everyone வந்து everyone, EVE ஒரு syllable, RY ஒரு syllable, ONE ஒரு syllable. So 3 syllables-ஆ பிரிக்கணும். So இது வந்து depending upon the sounds இந்த வேர்ட் நீங்க வந்து அது சிலபிள்ஸா நீங்க வந்து பிரிக்கணும். ஸோ இதோட ஆன்சர்ஸும் நான் வீடியோட எண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன், நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் லிசனிங் டாஸ்க். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேசேஜ் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ரீட் பண்ண போறேன். இந்த பேசேஜை நீங்க நல்லா வந்து லிசன் பண்ணிட்டு அண்ட் இதுக்கப்புறம் கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ லிசன் டு த பேசேஜ் கேர்ஃபுல்லி. Udagamandalam, the queen of hill stations. Udagamandalam is located in the Western Ghats zone at an altitude of 2240 meters. It is the headquarters of the Nilgiri district where the two mountain ranges meet. Udagamandalam, popularly called Ooty by the tourists, is the queen of hill stations. Centuries ago, this was also called as Ottaikal Mandu. Mand is the name of Toda village. Ottaikal Mandu. The British started calling it as Uttakamund. Coffee and tea plantations and trees like conifers, eucalyptus, pine and wattle dot the hillside in Udagamandalam and its environs. Summer temperature is maximum of 25 degrees C and a minimum of 10 degrees C. During the winter, it is a maximum of 21 degrees C and a minimum of 5 degrees C. This area was inhabited by the tribals called Toda long before anybody ventured into this region. Curiously enough, this slice of paradise remained unknown even during the periods of the great southern dynasties. It was the British who ventured into the region during early 19th century. In search of cooler climates, development and modernization took place after their arrival.
This was the summer capital of the Madras Presidency during the British rule. It is the pride of the Blue Hills and center of attraction. This was formed by Mr. John Sullivan, the then collector of Coimbatore, in the year 1824. This is located in an area of 65 acres. Fishing was the major activity in this place. In the year 1973, Tourism Development Corporation, Government of Tamil Nadu, on behalf of the Tourism Department, took possession of this place for boating activity, which provides another thrilling environment for the tourists. So this is your listening passage. இப்போ நீங்க இந்த passage வந்து listen பண்ணிட்டு இதுக்கு அப்புறம் கேட்டிருக்கிற questions வந்து நீங்க answer பண்ணணும். So do it on your own. Next we are going to see a speaking exercise. Traveling can help a person to understand and appreciate different places. Discuss in groups and talk about the places you have visited recently. Present your experiences to the class. இது வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் கிளாஸில் பண்ண வேண்டிய எக்ஸசைஸ். அதாவது நீங்கள் ரீசெண்டாக வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்த விசிட் பண்ணியிருப்பீங்க, அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருக்கும். அந்த இடம் என்னது, அதில் உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத ஃபியூ சென்டென்ஸாக நீங்கள் எழுதணும். எழுதிட்டு நீங்கள் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி போய் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். இப்போ வந்து நீங்கள் கிளாஸ் இல்லாததுனால நீங்கள் ஜஸ்ட் நோட் டவுன் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எங்கே போனது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது, எக்ஸிபிஷனா, பீச்சா, பார்க்கா, இல்லைனா மூவியா, எது வேணா இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் எங்கே போனது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததோ அதை வந்து ஒரு ஃபியூ சென்டென்ஸில் எழுதுங்க. அங்கே உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிது அதுவும் நீங்கள் எழுதுங்க. எழுதிட்டு ட்ரை டு ரீட் இட் அலவுட் ஆன் யுவர் ஓன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, தெர் இஸ் அ பிக்சர். இந்த பிக்சரில் என்னென்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். பார்த்துட்டு தென் வி ஹாவ் டு ரைட் இட் இன் அவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ் ஃபெஸ்டிவல் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலி ஊரில் வந்து திருவிழா நடக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பிள் இருக்குது. ஸோ டெம்பிள்லேருந்து அவங்க வந்து ஒரு தேர் இழுத்துட்ருக்காங்க. அந்த தேர் இழுத்துட்ருக்கிறதுக்காக இங்கே வந்து மேலத்தாளத்தோட கரகம் ஆடிட்டுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேயும் வந்து ஒரு மேலத்தாளம் முழங்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே நிறைய கடைகள் இருக்குது, ஷாப்ஸ் இருக்குது. இங்கேயும் வந்து நிறைய கடைகள் இருக்குது. அதில் குழந்தைங்கள்லாம் போய் ஏதோ வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கேயும் நிறைய கடைகள் இருக்குது. இங்கேயும் வந்து மக்கள் எல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பின்னால் வந்து ஒரு மாட்டு வண்டி இருக்குது. இங்கேயும் வந்து குரூப்பாக மக்கள் எல்லாம் நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பிக்சர். நார்மலி ஒரு ஊரில் நடக்கிற ஒரு திருவிழாவில் என்னென்ன இருக்குமோ அதெல்லாம் இந்த பிக்சரில் இருக்குது. ஸோ நம்ம இதை பற்றி தான் நம்ம எழுத போகிறோம். About the place and the people. So யாரெல்லாம் இருக்காங்க. So this is a village festival. Here all village people have gathered and many elders and children have gathered here அப்படின்னு எழுதணும். Next what is happening அப்படின்றத பற்றி நம்ம எழுதணும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து தேர் இழுத்துட்டு இருக்காங்க, அதுதான் நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ here people are pulling the temple chariot into which the god and goddess are placed, beautifully decorated. So people are pulling the chariot, and before that there is a dance performance. Our own Garagatam has been made, and then there is also a Nadaswaram and Mridangam. The people are playing Mridangam and Nadaswaram also ahead of the chariot pulling. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதணும். என்ன நடக்குது, அந்த தேரை இழுத்துட்டு வராங்க, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இதையும் நீங்கள் எழுதணும். அண்ட் தென் வாட் டு த சில்ட்ரன் அண்ட் த அடல்ட்ஸ் டூ. ஸோ சில்ட்ரன் அண்ட் அடல்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சில்ட்ரன் ஆர் கோயிங் டு தி ஷாப்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேசிங் சம் ஐஸ்கிரீம்ஸ், பையிங் ஐஸ்கிரீம்ஸ். Adults are also visiting the shops alongside the temple and they are also purchasing few things அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதணும். அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஷாப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் எழுதணும். ஸோ இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷாப்ஸ் இருக்குது. தெர் இஸ் அ ஃப்ளவர் கார்லண்ட் ஷாப், ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப், ஒரு கார்மெண்ட் ஷாப், ஃப்ரூட் ஷாப் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதுவும் நீங்கள் எழுதணும். அண்ட் தென் பர்ஃபார்மன்சஸ் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்னேன், கரகாட்டம் அண்ட் தென் மிருதங்கம் அண்ட் நாதஸ்வரம், இது எல்லாமே தான் பர்ஃபார்மன்சஸில் நீங்கள் எழுதணும். ஸோ இந்த மாதிரி பிக்சரை பார்த்து நீங்கள் என்னென்ன இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் எழுதிட்டு அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு ட்ரை டு ஸ்பீக் தட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ். இதுவும் வந்து உங்களோட ஸ்பீக்கிங் டாஸ்க் தான்.
Next we'll move on to writing. இதுக்கப்புறம் இருக்க grammar நான் உங்களுக்கு தனி வீடியோவா போஸ்ட் பண்றேன். இப்போ writing task பாருங்க. Read the informal letter given below. Sender's address. யாரு வந்து அனுப்புறாங்களோ அவங்களோட address first எழுதணும். Next வந்து date கண்டிப்பா இருக்கணும். Next salutation. Salutationனா நம்ம யாருக்கு லெட்டர் எழுதுறோமோ அவங்கள வந்து எப்படி அழைக்கிறோமோ அதை எழுதணும். Dear Rosie அப்படின்னு இங்க எழுதிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாடி ஆஃப் த லெட்டர். பாடி ஆஃப் த லெட்டர்ல தான் நம்ம கண்டென்ட் எழுதுவோம். அந்த லெட்டர்ல என்ன எழுத போறோமோ அதை எழுதுவோம். How are you? I'm fine. I could not write earlier because I was very busy. I like my new home. It is a lovely house. I have a big bedroom looking over the garden. I helped mummy paint the bedroom walls yesterday. We choose a pretty yellow. A boy called Sundar lives next door. He likes animals not just like we do but even more. He says he's going to be a vet when he grows up. I'm still thinking about being a writer. Do you want me to send the story I'm writing? It is all about Ooty, the queen of hill stations. Write soon. I'm looking forward to hear all your news. So இது வந்து body of the letter. Body of the letterல வந்து நம்ம என்ன அந்த லெட்டர்ல எழுத விரும்புறோமோ அது எல்லாத்தையும் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன். சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா நம்ம முடிக்கிற அந்த லெட்டர் முடிக்கும் போது நம்ம எழுதுறது yours lovingly அப்படின்னு எழுதணும். நெக்ஸ்ட் சிக்னேச்சர். யார் எழுதுறீங்களோ அவங்களோட பேர் போடணும். ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஃபார்மல் லெட்டர். இன்ஃபார்மல் லெட்டர் வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, பேரண்ட்ஸ்க்கு, தெரிஞ்சவங்களுக்கு, நெய்பர்ஸ்க்கு, ரொம்ப க்ளோஸ்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் எழுதுவோம். ஸோ என்னென்ன இந்த இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் இருக்கணும்னோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சென்டர் அட்ரஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். டேட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சென்டர் அட்ரஸ், செகண்ட் பாயிண்ட் டேட், தேர்ட் பாயிண்ட் சால்யூட்டேஷன். நம்ம யாருக்கு எழுதுறோமோ அவங்கள டியர்னு போட்டு எழுதுறது, அதான் சால்யூட்டேஷன். ஃபோர்த் பாடி ஆஃப் த லெட்டர். பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதிக்கலாம். நீங்கள் என்ன அந்த லெட்டரில் எழுதணும்னு விரும்புகிறீங்களோ அதை நீங்கள் எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். லெட்டர் முடிஞ்சோன்னே நம்ம க்ளோசிங் பண்ணுறது சப்ஸ்கிரிப்ஷன். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் இஸ் சிக்னேச்சர். ஸோ இந்த 6 பாயிண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் இருக்கணும் இன்ஃபார்மல் லெட்டரில். இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். Now write a reply to Mangai. So இப்போ இந்த லெட்டருக்கு நம்ம திருப்பி ரிப்ளை லெட்டர் எழுதணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதணும்? சென்டர்ஸ் அட்ரஸ். ஸோ மங்கை வந்து யாருக்கு எழுதியிருக்கா லெட்டர்? ரோசி. ஸோ ரோசி தான் இப்போ ரிப்ளை எழுத போறா. ஸோ ரோசியோட அட்ரஸ் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். டேட் செகண்ட். சால்யூட்டேஷன். சால்யூட்டேஷன்ல டியர் மங்கை அப்படின்னு எழுதணும். நெக்ஸ்ட் பாடி ஆஃப் த லெட்டர். பாடி ஆஃப் த லெட்டர்ல ரோசி வந்து மங்கைக்கு என்ன ரிப்ளை எழுதுவாலோ அந்த கண்டென்ட் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் க்ளோசிங் பண்ணணும். அதாவது yours lovingly அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சிக்னேச்சரில் ரோசின்னு சொல்லி போடணும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்மல் லெட்டர். பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் வந்து அந்த கண்டென்ட்டில் நீங்கள் வந்து என்ன வேணால் எழுதலாம். அதாவது இப்போ இது ரிப்ளை லெட்டருங்கிறதுனால இந்த மாதிரி மங்கை வந்து என்ன எழுதியிருக்கா? புது வீட்டுக்கு போயிருக்கா, அது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பக்கத்து வீட்டில் சுந்தர்னு ஒரு பையன் இருக்கான், அவனுக்கு அனிமல்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் தென் மங்கை வந்து ரைட்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறா. அவள் வந்து ஒரு ஸ்டோரி எழுதிட்டு இருக்கா, ஊட்டி பற்றி ஒரு ஸ்டோரி எழுதிட்டு இருக்கா. ஸோ இதெல்லாம் தான் அவளோட லெட்டரில் இருக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் தான் ரிப்ளை வந்து ரோசி எழுத போறா. ஸோ இது என்னென்ன எழுதுவா அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சு அந்த கண்டென்ட் பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் நீங்கள் எழுதுங்க. So this is your informal letter. உங்களுக்கு இந்த reply letter வந்து I have given it at the end of the video. But நான் கொடுத்த சொன்ன பாயிண்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி எழுதுங்க. பாடி ஆஃப் த லெட்டர் எழுதுறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸாக எழுதுங்க. எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ எம் டூயிங் ஃபைன் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும். It's very nice to hear that your new house is lovely and also your room's color is yellow. Even I like that color. அந்த மாதிரி இவங்க இந்த லெட்டருக்கு ரிப்ளை கொடுக்கணும். அது மாதிரி இவங்க லெட்டரில் என்ன எழுதியிருக்காங்களோ அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குற மாதிரி எழுதுங்க. I am also very glad to know that you got a new friend named Sundar அப்படின்னு எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து it's very excited to know that you are writing a story about Ooty. Please do share me the story once you finish the story அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு and then looking forward to listen to your story அப்படின்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு and then subscription போட்டுடணும். ஸோ ரிப்ளை லெட்டருங்கிறதுனால இந்த லெட்டரில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குற மாதிரி எழுதினாலே போதும்.
ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த லெட்டர் வந்து உங்களுக்கு நான் வீடியோட எண்டில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங். கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். The Puja holidays are about to start. Prashant and Deepak are friends. Both their families have planned to go on a trip to Munnar. Develop a conversation on how they plan for their trip. ஸோ பூஜா ஹாலிடேஸில் பிரசாந்தும் தீபக் அவங்க 2 பேரோட ஃபேமிலியும் முன்னாருக்கு ஒரு ட்ரிப் போகிறாங்க. ஸோ இதை பற்றி ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் வந்து நம்ம எழுதணும். ஸோ பிரசாந்த் அண்ட் தீபக் 2 பேரும் பேசுகிற மாதிரி எழுதணும். எவ்வளோ நாள் ட்ரிப்பு, how many days for that அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க. ஸோ இப்போ பிரசாந்த் கேட்குற மாதிரி எழுதணும். ஹாய் தீபக், தீபக் உடனே ஹாய் பிரசாந்த் அப்படின்னு சொல்கிறான். Next வந்து we are going for a trip to Munnar. Do you know how many days we have planned for the trip அப்படின்னு பிரசாந்த் கேட்குறான். அதுக்கு தீபக் சொல்கிறான் we will go for around 7 days அப்படின்ற மாதிரி போடலாம், இல்லை 5 days, anything you can write. And then பிரசாந்த் கேட்குறான் what mode of transport we have to use கேட்குறான். உடனே வந்து தீபக் சொல்லணும் நம்ம வந்து we are going by train அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை we are going by car அப்படியும் போடலாம். which route to take, which route to takeன்றது வந்து நீங்கள் வந்து முன்னார் வந்து கேரளா பார்டரில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து you have to அந்த ரூட் என்ன ரூட் எடுக்கிறாங்களோ மதுரை போயிட்டு முன்னார் போகணும். ஸோ அந்த ரூட்டை வந்து நீங்கள் எழுதணும். which hotel to book for the stay, இப்போ வந்து தீபக் கேட்குற மாதிரி நீங்கள் எழுதுங்க. which hotel we have booked for the stay. ஸோ என்ன ஹோட்டலோ அந்த ஹோட்டலோட பேர் வந்து பிரசாந்த் சொல்கிற மாதிரி எழுதணும். what are the tourist spots to be visited, இது வந்து வேற யாராவது, அதாவது பிரசாந்தே கேட்குற மாதிரி எழுதலாம். பிரசாந்த் வந்து தீபக் கிட்ட கேட்குற மாதிரி what are the tourist spots to be visited in Munnar. ஸோ அதுக்கு தீபக் வந்து முன்னாரில் என்னென்ன ஸ்பாட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லுவான். டீ எஸ்டேட் அண்ட் தென் லேக் இதெல்லாமே. அண்ட் தென் what are the things to be packed for the trip. ஸோ இது வந்து தீபக் கேட்குற மாதிரி எழுதுங்க பிரசாந்த் கிட்ட. what are the things to be packed for the trip. ஸோ அதுக்கு பிரசாந்த் வந்து என்ன ரிப்ளை கொடுப்பான், நம்ம என்னென்ன ட்ரிப்க்கு எடுத்துகிட்டு போகணும், 5 days or 7 daysக்கு தேவையான க்ளோத்ஸ் எடுத்துக்கணும். அண்ட் தென் நம்மளுக்கு தேவையான வாட்டர்ஸ், அண்ட் தென் நம்மளுக்கு தேவையான அந்த முன்னார் வந்து ரொம்ப ஹில் ஸ்டேஷனால குளிர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வின்டர் க்ளோத்ஸ் எடுத்துக்கணும், ஷூஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து யூ ஹாவ் டு ரைட். ஸோ வாட் எவர் நீங்கள் ஒரு ட்ரிப் போகும்போது என்னென்ன பிளான் பண்ணுவீங்களோ அந்த பிளானை தான் இதில் கேட்டிருக்காங்க கொஷின்ஸாக. இதை வந்து பிரசாந்த் தீபக் கிட்ட கேட்குற மாதிரியும் தீபக் பிரசாந்த் கிட்ட கேட்குற மாதிரியும் ஒரு கான்வர்சேஷனாக நீங்கள் எழுதணும். ஸோ இதனோட அந்த கான்வர்சேஷனை உங்களுக்கு வீடியோட எண்டில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ரிமெம்பர் டு ட்ராக் ஆல் தீஸ், அதாவது ஒரு லெட்டர் ஆகட்டும் ஒரு கான்வர்சேஷன் ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இப்போ பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் நான் சொன்ன டிப்ஸை வச்சு நீங்கள் வந்து நான் வீடியோட எண்டில் கொடுத்துருக்குற அந்த லெட்டர் அண்ட் கான்வர்சேஷனை வச்சு நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க. பட் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்களே ஓனாக எழுதுகிற மாதிரி உங்களே நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்கள். திஸ் இஸ் தி vocabulary. இதில் வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு syllables பார்த்தோம். And then வந்து we have seen informal letter, conversation and certain speaking skills நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். Go through பண்ணி பாருங்க. If you have any doubts, please comment me. And thank you for watching this video.